بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز حضرات علماء کرام و طلباء کرام، عزیز سامعین، ہم سب کی نسبت بہت اونچی ہے، وہ نسبت ہے علم سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں، دولتیں دی ہیں، انعامات سے نوازا ہے، دو نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بقائے عالم کا سبب ہے۔ ایمان ہے تو دنیا باقی ہے، جب دنیا میں ایمان اور ایمان والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، سارا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان بقائے عالم کا سبب ہے، عالم باقی ہے ایمان کی وجہ سے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا ایمان والا کوئی مرد کوئی فرد دنیا میں باقی رہے گا۔ اور علم یہ امن عالم کا سبب ہے، دنیا میں جو امن ہوگا وہ علم کی وجہ سے ہوگا۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو دنیا کا امن ختم ہو جائے گا، جنگل کا قانون ہوگا، یا قل القوی الضعیف کا مصداق بنے گا، ہر طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، جیسے بڑی مچھلی سمندر میں چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بالکل یہی حال طاقتور انسان کمزور انسان کو کھا جائے گا جب دنیا میں علم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ আপনারা প্রায় সিংহভাগ ছাত্র ভাইরাই উর্দু বুঝেন, তবুও পরামর্শক্রমে তর্জমা করা হয়েছে, কারণ অনেকে আছে অনেক জায়গাতে উর্দু পড়েন না, আবার অনেকে আছে নিচু জামাতে যাদের সব শব্দ বা বাক্যের মর্মার্থ বুঝে আসে না।
তো আসলে আমারটাকে তর্জমা না ধরে তাকরার ধরতে পারেন, তাহলে সুবিধা হবে। হযরত মাওলানা কোরআনে 2-3 জায়গা থেকে তেলাওয়াত করেছেন, 2-1টি হাদিস পড়েছেন। এরপরে বলেন যে আল্লাহ পাক আমাকে এবং আপনাকে অনেক বড় একটি নিসবত ও সম্পর্কের উপরে জমা করেছেন, বা অনেক বড় একটি সম্পর্ক দান করেছেন, অনেক বড় একটা নিসবত দান করেছেন। সেটা হলো ইলমের সাথে আমাদের নিসবত। কারণ আমরা তালিবে ইলম, তো ইলমের সাথে একটা নিসবত আছে না, এমনি তো মুরাক্কাবে ইজাফি, এটা ছাড়াও আছে তালিবে ইলম। তো উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যত রকমের নিয়ামত দান করেছেন, যত রকমের, তার মধ্যে সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে উঁচু 2টা নিয়ামত। একটা হলো ঈমান আর একটা হলো ইলম। হযরত ইমাম গাযালি আলাইহির রাহমা উনি লিখছেন যে ঈমান এমন এক নিয়ামত যার উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকা ডিপেন্ড করে, নির্ভর করে। অর্থাৎ ঈমান থাকবে তো গোটা পৃথিবী বাকি থাকবে। যেদিন ঈমান থাকবে না, একজন ব্যক্তিও আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা আর থাকবে না। আল্লাহ পুরা বিশ্বটাকে দারহাম বারহাম অর্থাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন, খতম করে দিবেন, ধ্বংস করে দিবেন। তাহলে পৃথিবীর স্থিতিশীলতা নির্ভর করে কিসের উপরে? ঈমানের উপরে। আর দ্বিতীয় যে দামি নিয়ামত সেটা হলো ইলম। ইলমের উপরে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা নির্ভর করে। দুনিয়াতে যদি ইলম থাকে তাহলে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা থাকবে। আর তা না হলে জঙ্গলি জীবন হবে। জঙ্গলি জীবন কাকে বলে? জঙ্গলে প্রত্যেক শক্তিশালী, প্রত্যেক দুর্বলকে খেয়ে ফেলে। বা সমুদ্রের মধ্যে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, এইভাবে দুনিয়াতে প্রত্যেক সবলরা দুর্বলদের উপরে জুলুম করবে আর দুর্বলদেরকে খেয়ে ফেলবে। আর আজকে তা তো হইতেছেই। তো ঈমানের উপরে নির্ভর করে দুনিয়া বাকি থাকা, ইলমের উপরে নির্ভর করে দুনিয়াতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকা। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही बुखारी में 97 किताबें लिखी हैं, 97। और उनमें पहली किताब है किताबुल ईमान। कैफ कान बदुल वही, ये तो मुकद्दमा है, जैसे हर किताब का एक मुकद्दमा होता है। असल किताब शुरू हो रही है किताबुल ईमान से, और आखिरी किताब किताबुल तौहीद है। किताबुल ईमान के बाद जो किताब इमाम बुखारी ने जिक्र की है वो किताबुल इल्म है। तो मालूम है कि ईमान और इल्म ये दो बड़ी नेमतें हैं। और किताबुल इल्म में इमाम बुखारी ने जो आयत जिक्र की है सूरह मुजादला की, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, कि अल्लाह ताला अहले ईमान अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करते रहते हैं। माशाअल्लाह, आप हजरात अरबी जानते हैं, अरबी ग्रामर भी जानते हैं। यरफ़ा मुदारे का सेगा है, इसमें इस्तिमरार होता है। रफ़ा नहीं कहा, यरफ़ा। रफ़ा के माने एक मरतबा बुलंद कर दिया, यरफ़ा के माने बुलंद करते रहते हैं। करने वाले कौन है? अल्लाह, जो अजीम है, आली। और एक दर्जा नहीं है, दराजात जमा का सेगा है। तो लिहाजा अहले ईमान और अहले इल्म को साथ साथ जिक्र किया है कि सबसे बड़ा मकाम, मर्तबा और सबसे बड़ा इनाम जो इंसानों को अल्लाह की तरफ से मिलता है वह ईमान है। ईमान नहीं है तो जानवर से भी इंसान बदतर है। कल क़यामत के मैदान में जब इंसानों को और जिन्नात के बारे में फैसले होंगे, जन्नत और जहन्नम के, अहले ईमान जन्नत में जाएंगे
اور بے ایمان کافر مشرک جہنم میں جائیں گے، اور ساری مخلوقات جو جاندار تھی دنیا میں، جو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی تھی، ان سب کو اللہ مٹی بنا دیں گے۔ اس وقت کافر کہے گا کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ مجھے بھی مٹی بنا کے ختم کر دیتے اور جہنم سے بچ جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ علماء لکھا ہے الکافر میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے۔ سارے کافر کہیں گے، جتنے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے کافر ہوئے اور مرے ہیں، وہ سب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں کوئی جانور ہوتے، کوئی جنگل کا درندہ ہوتے، کوئی بلی کتا ہوتے، تو آج اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیتے، جہنم سے ہم بچ جاتے۔ تو معلوم ہے کہ آدمی کی جو قیمت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہ کتنی بڑی دور اللہ نے ایمان کی دی ہے۔ اور پھر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم اگر کسی کو دیا ہے اور نوازا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو ہی چیزیں لے کر آتے ہیں، ایمان اور علم لے کر آتے ہیں، اور اسی سے سارے عالم کا نظام چلتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان علم نہیں ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنگل کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، کسی کے حق کی معرفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم جو ہے حقوق کی معرفت کا نام ہے۔ علم سے حقوق کی معرفت ہوتی ہے، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا، اور اپنے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، یہاں تک کہ جانوروں کے کیا حق ہیں، یہ علم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو মেহমান বলেন যে দেখেন ভাই, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার বুখারী শরীফে তার কিতাবে ৯৭টি অধ্যায় রচনা করেছেন। বাবু কাইফা কানা বাদউল ওয়াহি, এটা তো মুকদ্দমা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মূল কিতাবের অধ্যায় কিতাবুল ঈমান থেকে শুরু কিতাবুত তাওহীদ পর্যন্ত। তো প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন কিতাবুল ঈমান, আর কিতাবুল ঈমানের পরেই রাখছেন কিতাবুল ইলম। এই আহমতরীন কিতাবের মধ্যে কিতাবুল ঈমান এবং কিতাবুল ইলমকে পাশাপাশি রাখার দ্বারাও বোঝা যায় যে ঈমান আর ইলম সবচেয়ে বড় দামি দৌলত, দামি সম্পদ। এবং এখানে তিনি এই অধ্যায়ের মধ্যে কোরআনে পাকের যে আয়াত উল্লেখ করছেন, ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত, উনি বলেন যে আপনারা পড়াশোনা করতেছেন, সুতরাং আরবি জানেন, আরবি নাহু জানেন, নাহু সরফ সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। এখানে আল্লাহ তাআলা মাজি সিগা ব্যবহার করেন নাই, রফা, যে তাদের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন এমন না, বরং মুজারের সিগা ব্যবহার করছেন যে যারা এই ঈমান এবং ইলমওয়ালা যারা আছে এদের মর্যাদা, এদের মর্তবা আল্লাহ তাআলা বাড়াইতেই থাকেন। এদের মর্যাদা ও মর্তবা দিন বা দিন, সময় সময় বাড়তেই থাকে। তো ঈমান হলো এই পৃথিবীর বাকি থাকার আসবাব, আর ইলম হলো এই দুনিয়ার শান্তি শৃঙ্খলা বাকি থাকার আসবাব। এই জন্য উনি বলেন যে ঈমান আর ইলমকে তিনি পাশাপাশি উল্লেখ করার কারণেও এর গুরুত্ব বোঝা যায়। ইলমের গুরুত্ব এভাবেও বোঝা যায় যেভাবে উনি বলছেন, আগেও বলছেন, যে যদি ঈমান না থাকে তাহলে তো দুনিয়াই থাকবে না, আর যদি ইলম না থাকে তাহলে দরিন্দার জীবন হবে, অর্থাৎ প্রাণী, হিংস্র প্রাণীর জীবন হবে। ঈমানের কারণে আমাদের মর্যাদা এতখানি
যে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত প্রাণীকে, মানুষ আর জিন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দিবেন তাদের ঈমানের উপরে, কিন্তু যখন বাকি সকল কাফেরকে জাহান্নাম দিবেন তো সকল কাফেররা এক বাক্যে কথা বলবে। উনি বলেন যে ওয়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা। এখানে আল কাফিরের শুরুতে আলিফ লামে ইস্তিগরাকি। গোটা বিশ্বের সকল কাফের এই প্রত্যাশা করবে, ইস আমিও যদি কোনো প্রাণী হইতাম। তার কারণ অন্য সকল প্রাণীকে সেদিন মাটি করে দেয়া হবে। তো কাফেররা প্রত্যাশা করবে যে আমিও যদি প্রাণী হইতাম, কুকুর শ্রীগাল হইতাম, কুকুর বিড়াল হইতাম, আমিও যদি জঙ্গলের কোনো সাপ বিচ্ছু বা কোনো হিংস্র পশু হইতাম, তাহলে আজকে মাটি হয়ে যেতে পারতাম। এটা তো হলো ইমানের মূল্য। আর ইলমের মূল্য তো হলো যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতেই থাকেন। আর যদি ইলম না থাকে তো দুনিয়াতে অশান্তির জীবন হবে, হিংস্রতার জীবন হবে, আর মারামারি কাটাকাটি, সকলের অধিকার নষ্ট করবে, হক নষ্ট করবে। কারণ ইলমই একমাত্র বস্তু যার দ্বারা মানুষের অধিকার, ব্যক্তি হিসেবে, মর্যাদা হিসেবে, পাত্র হিসেবে কার কি অধিকার, এই অধিকারের পরিচয় ইলম দ্বারা পায় এবং এই ইলমের কারণেই অধিকার আদায় করে। এমনকি যখন ইলমওয়ালা সহিভাবে ইলম হাসিল করে তো সে তো শুধু মানুষ না, সে তো হাইওয়ান জানোয়ার যারা আছে, পশু আছে, পশুর অধিকার কি, তার পাওনা কি, তার রাইটস কি, তার চাহিদা কি, তার হক কি, সেটাও জানতে পারে। তো বোঝা গেল ঈমান আর ইলম খোদা প্রদত্ত দুইটা বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার মধ্যে একটা ঈমান তো দিছেনই এবং অপর গুণ ইলমের সাথে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সম্পৃক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दूसरी आयत जो रखी है वो है क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। इससे इल्म की अजमत का बयान है कि इल्म कितनी बड़ी नेमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, क़ुर अम्र का सिगा है कि ये दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यहाँ सोचने की बात है, उलमा ने यह बात लिखी है कि तमाम इंसानों का और जिन्नात का इल्म जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ उसकी इंतहा होती है, वहाँ से एक नबी का इल्म शुरू होता है, और जहाँ सारे नबियों का इल्म ख़त्म होता है वहाँ से हमारे नबी का इल्म शुरू होता है। हमारे नबी के इल्म की इब्तिदा है। आपने खुद फरमाया ऊती तो इल्म अल-अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन व आखिरीन का इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है और फिर मजीद दिया है। कुरान में तौरात, ज़बूर, इंजील, सोफ़े आदम, सोफ़े इब्राहीम व मूसा, उन सारे उलूम को जमा कर दिया गया है और मजीद उलूम अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं कि ये दुआ करो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो अंदाजा करना चाहिए कि जो नबी सारे उलूम से माशाअल्लाह बहरावर हैं, मालामाल हैं, और नबी से कहा जा रहा है कि मजीद इल्म की दुआ कीजिए, तो हम में से कौन आदमी है जो कह सकता है कि सारे उलूम मेरे पास है और मजीद मुझे इल्म की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इसलिए कहते हैं अल इल्मु मिनल महदी इलल लहद, इल्म जो है माँ के गोद से जो कब्र के गड्ढे तक चलता है। लिहाजा हर वक्त आदमी तालिब इल्म है। कुछ लोग हैं जो रस्मी तौर पर तालिब इल्म होते हैं, पढ़ने के ज़माने में 8 साल 10 साल पढ़ते हैं,
उस वक्त तक अपने को तालिब इल्म समझते हैं, लेकिन जब फारिग हो जाते हैं समझते कि हम इल्म से फारिग हो गए। ये फारिग का लफ्ज और फाजिल का लफ्ज ये बहुत धोखा देता है कि हम बहुत फारिग हो गए, फाजिल हो गए, अब मजीद इल्म की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे 8-10 साल पढ़ने के बाद आदमी में इतनी इस्तेदाद पैदा होती है कि वो किताबें पढ़कर समझ सकता है, गोया कि उसके हाथ में कुतुब खाने की चाबी दी जा रही है। ये लो कुतुब खाने की चाबी, अब खोलो और इससे अपने इल्म में इजाफा करते रहो, पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो, तब जाकर आदमी कुछ बनता है। फारिग होने के बाद आदमी कहता मैं फारिग हो गया, तो गोया कि उसने चाबी तो ली लेकिन आगे उसने कुतुब खाने को खोलकर उसने उससे इस्तेफादा नहीं किया। तो अर्ज ये करना है कि हम सब तालिब इल्म हैं और जिंदगी भर तालिब इल्म रहेंगे, तब जाकर जो है इल्म का कोई हिस्सा हमें नसीब होगा। मेहमान बोलें इमाम बुखारी আলাইহির রহমা কিতাবুল ইলমের মধ্যে আরেকটা আয়াত যে উল্লেখ করছেন সেটা হলো ওয়াকুর রব্বি জিদনি ইলমা, অর্থাৎ কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি নির্দেশ দিচ্ছেন আমরের সিগা যে আপনি দোয়া করেন যে আল্লাহ আপনি আমার ইলম বাড়ায় দেন। উনি বলেন যে কাকে বলতেছে, হুজুরকে, অথচ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এই কথা বলছেন উতীতু ইলমাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন, আমাকে পূর্বাপর সকল ইলম আমাকে দেয়া হয়েছে, পূর্বের লোকদের ইলম, পরবর্তী ওয়ালাদের ইলম। বলছে গোটা মানব জাতির ইলম যেখানে শেষ সেখানে একজন নবীর ইলম শুরু, আর সমস্ত নবীদের ইলমের স্তর যেখানে গিয়ে শেষ আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম সেখান থেকে শুরু। তাহলে এত গভীর ইলমের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাকে দোয়া শিখাচ্ছেন যে ওয়াকুর রব্বি জিদনি ইলমা। বোঝা গেল যে ইলম এমন এক জিনিস, এটার মধ্যে কোনো পরিসীমা নাই, শেষ নাই, কোনো জায়গায় গিয়ে কথা বলা নাই যে আমার হয়ে গেছে। যেমন আমাদের মধ্যে একটা রেওয়াজ আছে না যে আমরা বলি ফারেগ হয়ে গেছি। কোত্থেকে ফারেগ হয়েছেন, কবে ফারেগ হয়েছেন? ফারেগ হয়ে গেছি। আর একটা হলো ফাদেল, কোন জায়গা থেকে যখন কোন মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রি অর্জন করে, ফারাগত অর্জন করে, সে সম্মানীটাকেও আমরা ফাজিল হিসেবে ব্যবহার করি। উনি বলেন ফারিক আর ফাদিল এই দুই শব্দ আমাদেরকে অনেক কি বলা যায়, এটাকে নোকসানি ক্ষতি করে রাখছে, মানে আমরা আমাদেরকে আগে বাড়তে দিচ্ছে না। অথচ নিয়ম হলো যে এই আয়াত আমাদেরকে শিখাচ্ছে যে একজন মানুষ সে ইলম শিখা শুরু করবে, মায়ের কোল থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সে ইলম শিখতে থাকে, সারাটা জীবন সে শিখবে। হ্যাঁ, একটা হলো 8-10 বছর পর্যন্ত মাদ্রাসায় গতানুগতিক ভাবে যে পড়া, এটা থেকে ফারাগাত, এর অর্থ হলো সে নাহু সরফ ইত্যাদি পড়াশোনা করে এখন কিতাব পড়ার, কিতাব বুঝার যোগ্য হয়েছে। এখন যে কোনো কিতাব পড়বে, বুঝবে, এখন তার ইলম হাসিল করার বরং সময় হয়েছে। যেন নাকি একটা কুতুবখানার বা মাকতাবার চাবি তার হাতে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি ফারেগ হয়ে, ফাজিল হয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়, তো সে যেন মাকতাবার বা কুতুবখানার চাবি নিল, কিন্তু চাবি নিয়ে কুতুবখানা আর খুললো না, আর মোতালাও আর করলো না। সেই জন্য বলছে যখন কেউ এই ফারেগ আর ফাজিল হয়ে বসে না থেকে বরং পড়াশোনা করতে থাকবে, দিন রাত মোতালা করবে, পড়বে, তারপরে গিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে একটা কিছু দান করবেন, সে এবং একটা মর্যাদায় সে পৌঁছবে। এই জন্য
ইমাম বুখারী আলাইহির রাহমা কিতাবুল ইলমের মধ্যে দ্বিতীয় যে আয়াত উল্লেখ করেছেন ওয়াকুর রব্বি জিদনি ইলমা, এ থেকে ইশারা পাওয়া যায় যে ইলম শিখতে থাকতে হবে মায়ের কোল থেকে কবর পর্যন্ত। इसीलिए उलमा ने लिखा है इल्म अल्लाह की सिफत है, जैसे अल्लाह की जात तक कोई पहुंच नहीं सकता, अल्लाह की हकीकत अल्लाह की मारिफत पूरी तरह हासिल नहीं कर सकता, लामहदूद अल्लाह की जात है, तो अल्लाह की सिफात भी लामहदूद है। अल्लाह की कुछ सिफात वो हैं जो सिफात ज़ातिया हकीकिया कहलाती हैं। उनमें से फरमाएं कि एक हयात है, अल्लाह जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहे, हयात। दूसरी इल्म है, और फिर तीसरी समअ और बसर है, तीसरी चौथी अल्लाह देखते हैं, समी हैं, बसीर हैं। इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात ज़ातिया हकीकिया में कुदरत है, इरादा और कलाम है। ये 7 सिफात कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ाती और हकीकी सिफात है। ये सिफात अल्लाह ताला से मुनफक नहीं हो सकती, जुदा नहीं हो सकती। जब अल्लाह बोलेंगे तो ये सारी सिफात अल्लाह के साथ माननी पड़ेगी। हयात, इल्म, समअ, बसर, कुदरत, इरादा और कलाम, तो उसमें इल्म है अल्लाह की जो सिफत है। इसलिए अल्लाह की सिफत इल्म की कोई इंतहा नहीं है। लिहाजा कोई आदमी ये कह नहीं सकता कि साहब मैंने सारे उलूम का अहाता कर लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बढ़कर जानने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा बनी इसराइल की किसी शख्स ने सवाल किया था कि रोए जमीन पर आपसे बढ़कर कोई जानने वाला है? तो मूसा सलाम की जबान से निकला कि ना, मैं हूं, मेरे अलावा की ज्यादा जानने वाला नहीं है। अल्लाह ताला को उनका जवाब पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा मूसा तुमने कैसे कह दिया कि तुमसे बड़ा जानने वाला रोए जमीन पर कोई नहीं है, मैं जानने वाला हूं। हमारा एक बंदा है जो कुछ उलूम वो जानता है जो तुम नहीं जानते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उन तक पहुंचने का पता मालूम किया। अल्लाह ने पता दिया कि फला जो है मजमाउल बहरैन के पास वो बंदा मिलेगा इस हाल में कि तुम एक मछली जमीन में रख के जाओ, जहां गुम हो जाएगी वो मुलाकात हो जाएगी। चुनांचे एक नबी है गैर नबी के पास इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कि हम सब का यानी जमहूर का ये मसलक है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो नबी नहीं थे, वो एक वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनको कायनात का इल्म दिया था, तकवीनियात का इल्म दिया था। तो मूसा सलाम के पास जा रहे हैं, उनसे इल्म हासिल कर रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि कोई आदमी, हालांकि मूसा सलाम का जवाब गलत नहीं था ऐसा अगर सोचा जाए, इसलिए कि वो नबी थे और साहिब शरीयत थे, साहिब किताब थे। 5 उलुल आज़म पैगंबरों में उनका शुमार था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी 5 नबी हैं जिनको कुरान ने और हदीस में उलुल आज़म कहा गया है। वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि आप ऐसा सब्र कीजिए जैसे उलुल आज़म पैगंबरों ने सब्र किया है। ये 4 नबी उलुल अज़्म है जिसमें हमारे नबी का 5वां नंबर है। तो और ये करना है कि इल्म बहुत बड़ी नेमत है, इल्म का बहुत भी थोड़ा है, इल्म का बहुत भी थोड़ा है और थोड़ा भी बहुत है। बज़ाहिर ये लगता है कि साहब बात सही नहीं लग रही, लेकिन सही इस तरह है इल्म का बहुत भी थोड़ा है, यानी कमियत के एतबार से इल्म जितना भी हासिल करो थोड़ा है, और थोड़ा भी बहुत है कैफियत के एतबार से। थोड़ा भी इल्म किसी ने हासिल कर लिया तो उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इसलिए पहली बात मुझे आज ये करना है कि इस इल्म की नेमत का एहसास हो। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, लिहाजा कभी कभी नाशुक्री हो जाती है, कभी कभी आदमी की नाकदरी हो जाती है। दूसरों को देखकर आदमी मुंह में पानी लाता है, ये माल वाले, ये दौलत वाले, ओहदे वाले, कुर्सी वाले,
ये बहुत बड़ी मजे में है। हम कहाँ हैं फकीर किस्म के लोग, मदरसों में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। इसलिए फरमाया कभी ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम अपने को हकीर समझें। हाँ, तवाज़ो अलग चीज है, लेकिन हकीर समझना ये मना है। तवाज़ो मतलूब है और जिल्लत नफ्स ये ममनू है। अपने को जलील न समझना, अपने को हकीर नहीं समझना, बल्कि अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने हमसे बड़ी दौलत किसी और को नहीं दी है। तो मेहमान बोलें जे আল্লাহ তাআলার কিছু গুণাবলী আছে যে গুণগুলি আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে জোড়ানো। আল্লাহ পাকের সত্তা যেমন লা মাহদুদ অসীম, তো আল্লাহ পাকের জাত এবং সিফাত এটাও অসীম। আল্লাহ পাকের সত্তাগত কিছু গুণাবলী যেমন আল্লাহ তাআলা জীবিত, হায়াত, এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত, আল্লাহ পাকের ইরাদা, আল্লাহ পাকের কালাম ও কথা বলা, আল্লাহ পাকের শোনা সামা, আর একটা হলো বাসার, আর একটা হলো ইলম। এই 7টা গুণের কথা বলছেন যে এটা আল্লাহ পাকের সত্তার সাথে মিলিত। তো যেমন আল্লাহর সত্তা লা মাহদুদ অসীম, যার কোনো শেষ নাই, নেহায়া নাই, তো আল্লাহ পাকের ইলম যেহেতু তার সত্তাগত গুণ, তো এইটার মধ্যেও কোনো শেষ নাই, এর কোনো নেহায়া নাই। এই জন্য কেউ এই কথা বলতে পারবে না যে আমি তো ইলম হাসিল করছি, আমার ইলম হাসিল করা হয়ে গেছে, আমি যথেষ্ট পরিমাণে ইলম হাসিল করছি। না, বরং কোরআনে পাকে আসছে ফাওকা কুল্লি যি ইলমিন আলিম, প্রত্যেক জাননেওয়ালার চেয়েও বড় জাননেওয়ালা আছে। একবার হযরত মূসা আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বয়ান করতেছিলেন, তো কেউ জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার চেয়েও কি জ্ঞান বেশি রাখেন এমন কি কেউ আছেন? তিনি বলছেন যে না। যদিও ওনার এই উত্তর একার্থে ঠিক, যেহেতু উনি কথাটা পরে বলছেন আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে 5 জন উলুল আজম নবী, কোরআনে পাকে 25 জনের কথা আলোচনা আসছে, তার মধ্যে 5 জন উলুল আজম, ফাসবির কামা সাবারা উলুল আজমি মিনার রুসুল, 4 জনের কথা বলা হয়েছে। আর 5ম আমাদের নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত মূসা আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, और হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, এই 4 জন। আর 5ম হলো আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এত 5 জন উলুল আজম নবীর মধ্যে একজন মূসা আলাইহিস সালাম। আবার তার উপরে শরীয়ত নাজিল হয়েছে, তার উপরে কিতাব নাজিল হয়েছে, সেই হিসেবে তিনি বলছেন। কিন্তু তারপরেও উত্তরটা এভাবে হওয়া যে ওনার চেয়ে বেশি কেউ জানেন না, এটা আল্লাহ পাকের পছন্দ হয়নি। অর্থাৎ এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়ে গেছে যে পৃথিবীর কোন মানুষ এ কথা বলতে পারবে না যে আমি সবচেয়ে বেশি ইলম হাসিল করছি, আমি সবচেয়ে বেশি জাননেওয়ালা। তো আল্লাহ তাআলা তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বললেন, মূসা, আমার এক বান্দা এরকম আসে যে বান্দা এরকম কিছু ইলম রাখেন যে ইলম সম্পর্কে তোমার নলেজ নাই, তোমার ইলম নাই, তুমি জানো না। তো হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের কাছে তার ঠিকানা জানতে চাইলেন যে আল্লাহ আমি তাকে কোথায় পাবো, আমি তার সাক্ষাৎ চাই, সান্নিধ্য চাই। হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবী হয়েও হযরত খিজির আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে, যিনি নবী নন, জমহুরদের রায় হলো তিনি নবী নন, আল্লাহর ওলি, তো তার কাছে ইলম শিখার জন্য যাচ্ছেন। এরপরে বাকি ঘটনা আপনারা জানেন যে তাকে কোথায় পাবে, মাছ ভুনা করে নিয়ে নাও, খাদেমকে সাথে নিয়ে নিছেন, ইউশা বিন নুন। ওই মাছ যেখানে সমুদ্রের মধ্যে মাজমা আল বাহরাইন, 2 সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যেখানে মাছ বের হয়ে যাবে ওইখানেই তার দেখা পাবে। আল্লাহ তাআলা
হযরত ইউসা ওনার কবরে আমার যাওয়ার তৌফিক হয়েছে, তো পরবর্তীকালে তাকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে। তো হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এত বড় নবী হওয়া সত্ত্বেও, উলুল আজম নবী হওয়া সত্ত্বেও একজন গায়র নবীর কাছে এলেম হাসিল করার জন্য যাচ্ছেন, এই কথা বোঝানোর জন্য যে এলেম অনেক বড় দৌলত, এলেম মওত পর্যন্ত শিখতে হবে। এলেম শিখে কেউ এই কথা নিজেকে বড় মনে না করে যে আমি এলেম শিখে ফেলছি, আমার এলেম অর্জন হয়ে গেছে, এ কথা মনে না করে, বরং সে সবসময় নিজেকে বিনয়ী ভাবে চলে। হ্যাঁ, অন্যের কাছে নিজেকে অপদস্থ করা এটা শরীয়তের মধ্যে মতলুব নয়, কাঙ্ক্ষিত নয় এবং অপছন্দনীয়। জলিল করা, নিজেকে নফসকে জলিল করা, কারো কাছে অপদস্থ করা, এটা অপছন্দনীয়। তবে এলেম থাকা সত্ত্বেও বিনয়ী হওয়া এটা পছন্দনীয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে আমরা যাতে এলেমকে বড় মনে করি। অনেক সময় আমাদের মধ্যে হয় না যে এলেম হাসিল করছি, কিন্তু আমাদের চেয়ে কাউকে একটু ইংরেজি কথা কইতে দেখছে, এর মধ্যে লোভ পয়দা হয়েছে, আমিও যদি কইতাম তো কি হইতে, কইলে আমেরিকায় জারুদে যায় ও ইংরেজিতে কয় তো কি লাভ হয়েছে। আবার একজন একটু মালদার দেখছে, যদি আমারও থাকতো। তো এইটা এলেমকে অবমাননা করা হয়, খাটো করা হয়, ছোট করা হয় বলে এখানে শিক্ষা রয়ে গেছে। যাকে আল্লাহ তাআলা এলেম দিছে সে নিজেকে সবচেয়ে বড় সম্পদশালী মনে করবে, অহংকার তো করবে না, বিনয়ী হবে, তবে ভিতরে ভিতরে আনন্দিত হবে, খুশি হবে এবং মর্যাদার সাথে থাকবে যে আল্লাহ আমাকে এরকম দামি সম্পদ এলেম দান করছে। इल्म की अजमत को, अहमियत को, मकाम मर्तबे को समझने के लिए हजारों हदीसें हैं और बीसों नहीं सैकड़ों आयात हैं। सिर्फ मैं एक आयत और एक हदीस जिक्र करता हूँ। शुरू में मैंने सूरह अर-रहमान की 2-3 आयतें पढ़ी। माशाअल्लाह सूरह रहमान आप जानते हैं कि कुरान की दुल्हन है। जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, इस तरह अल्लाह ने कुरान की सूरत को सजाया है। और हदीसों में आता है कि कल क़यामत में अल्लाह ताला अहले जन्नत को सूरह रहमान पढ़कर सुनाएंगे। आज अगर कोई कारी बासित साहब या कोई अच्छे खुश इल्हान कारी अगर सूरह रहमान पढ़े तो उलमा उफाज तो अपनी जगह है, एक आम आदमी जिसको कुरान कुछ समझ में नहीं आता वो भी झूम जाता है, उसको भी मजा आता है। जब साहिब कलाम खुद अल्लाह है और अल्लाह खुद अपना कलाम और वो भी सूरह रहमान पढ़ के सुना रहे हैं और जन्नत पे सुना रहे हैं और सारे जन्नती अरबी जानेंगे और कुरान को समझेंगे, कुरान अल्लाह पढ़ रहे हैं, तो क्या मजा आएगा, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। इस सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। मादी नेमतें, रूहानी नेमतें, दुनियावी नेमतें, उखरवी नेमतें, ये सारी नेमतों का तज़किरा किया है। और दो जो मुकल्लफ मखलूक हैं, इंसान और जिन्नात, ये मुकल्लफ हैं। बाकी सारी जो मखलूक़ात है वो मुसख्खर हैं। जैसे कल हमने मौलाना के बयान में सुना, तो हम मुकल्लफ है, मुसख्खर नहीं है। सारी कायनात मुसख्खर है, वो मुकल्लफ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात से पूछा है नेमतों का तज़किरा करके, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये 31 मरतबा, 30 पर एक मरतबा अल्लाह ने यह आयत जिक्र की है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उन नेमतों में सबसे पहली जो नेमत है, सबसे अव्वल और पहली नेमत है, वो है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने अपनी रहमत के सदक़े कुरान सिखाया, कुरान सिखाया। फिर कहा खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, फिर फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया और हमने उसे बयान सिखाया, बोलना सिखाया, माफी ज़मीर को अदा करने का उसे हमने जो है सलीक़ा सिखाया।
हालांकि इंसान पैदा पहले होता है और बात करने लगता है, फिर कुरान सीखता है, लेकिन उसको मौखर कर दिया और कुरान की तालीम को मुकद्दम किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। तो मालूम है कि इंसान इंसान है जब वो कुरान सीखे, वरना जानवर से बदतर है। इंसान पर इंसानियत का इतलाक उस वक्त होगा जब उसके पास कुरान की तालीम होगी, कुरान का इल्म होगा। अगर कुरान की तालीम नहीं है, कुरान पर ईमान नहीं है, कुरान को नहीं मानता है, तो इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो इसे अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया, कुरान का इल्म दिया, और उलूम आलिया, नहू, सर्फ, इसी तरह इंशा, अदब, जितने उलूम आलिया कहलाते हैं, ये भी इसलिए है कि कुरान समझना है और कुरान की शरह हदीसों को समझना है और कुरान हदीस से मुस्तंबत फिक़्ह को समझना है और इसमें कमाल पैदा करना है। लिहाजा इससे अंदाजा लगाएं, अल्लाह पाक ने सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला के पास कुरान है, उलूम कुरान है, अल्लाह ने उस उलूम के देने के लिए हमारा इंतखाब फरमाया। लिहाजा इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। भाई मेहमान बोलें, কোরআনে পাকের আজমত, কোরআনে পাকের মহত্ব, এলেমের মর্যাদা, এলেমের আজমত বুঝার জন্য আল্লাহ তাআলা এক দুই আয়াত নয় আর এক দুই হাদিস নয়, অনেক আয়াত অনেক হাদিস আছে। আমি এক দুইটা আয়াত এক দুইটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করব। শুরুতে আমি সূরা আর রহমানের দুই তিনটা আয়াত তেলাওয়াত করছি। তিনি বলেন, আর রহমান আল্লামাল কুরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। সূরা রহমানকে বলা হয় কোরআনে পাকের মধ্যে, যেমন নাকি সূরা ইয়াসিন কোরআনে পাকের দিল, অন্তর, এরকম এক এক সূরার এক একটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু সূরা। তো কোরআনের মধ্যে সূরা রহমানকে বলা হয়েছে দুলহান। দুলহান মানে বুঝছেন তো? বিবাহের কনে, নববধূ, যাকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। এই সূরা আর রহমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দুইজন মুকাল্লাফকে, দুইটা শ্রেণী মুকাল্লাফ যারা মানুষ এবং জিন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। বাকি সকল প্রাণী হলো মুসাখখার, তারা মানুষের অধীন, তাদেরকে মানুষের ভালোর জন্য, মানুষের উপকারের জন্য, মানুষকে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহকে কেন্দ্র করে এই দুই জাতি, মানুষ আর জিন। কালকে রাত্রে মাওলানা আহমদ রাফ সাহেব বয়ানের মধ্যে লম্বা সময় বলছেন। তো এই দুই জাতিকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নিয়ামতের কথা, আসবাব, মাদ্দি নিয়ামত, রুহানি নিয়ামত, আসবাবগত নিয়ামত, জাহিরি নিয়ামত, বাতিনি নিয়ামত, সমস্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বারবার এক একটা নিয়ামতের কথা বলেই আবার আল্লাহ উল্লেখ করছেন, ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। ৩১ বার বলছেন যে তোমরা তোমাদের রবের দেয়া কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে। এই সকল নিয়ামতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত উল্লেখ করেছেন সে নিয়ামতটা হলো আর রহমান আল্লামাল কুরআন। সবচেয়ে প্রথম মাদ্দি নিয়ামত, রুহানি নিয়ামত, বহিরাগত নিয়ামত, আভ্যন্তরীণ নিয়ামত, দুনিয়ার নিয়ামত, আখিরাতের নিয়ামত, জান্নাতের নিয়ামত, সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যে নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন সে নিয়ামতটা হলো আল্লামাল কুরআন, যে আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন শিখাইছেন। এতে বোঝা গেল যে মানুষ কোরআন শিখছে সেই মানুষ, যে মানুষ কোরআন শিখে নাই, কোরআন বুঝে নাই, কোরআন পড়ে না, কোরআন শিখে না, কোরআন মানে না, সে মানুষই না। বাস্তবে এই অর্থে, এই মর্মার্থে সে মানুষের পর্যায়ে পড়ে না, যে কোরআন শিখলো না, কোরআন জানলো না, কোরআন পড়লো না, কোরআন বুঝলো না, কোরআনের সাথে তার সম্পর্ক হলো না। দেখেন, একজন মানুষ কোরআন শিখে পড়ে, আগে তো সে কথা বলা শিখে, ছোটবেলায় প্রথমে কথা বলা শিখে। তো আল্লাহ তাআলা ওই কথা বলা, বর্ণনা করা, বয়ান করা, যেটা আগে শিখে তারপরে কোরআন শিখে, আল্লাহ তাআলা সেই
তরতিবকে উল্টে দিলেন। আগে কোরআন শিখার কথা বললেন, কথা শিখা, বয়ান শিখা, বর্ণনা করা, মাহফিজ জমিরকে আদায় করা, এটাকে পরে নিয়ে গেলেন। এ কথা বোঝানোর জন্য যে গুরুত্ব কোরআন শিখার বেশি, যে কোরআন শিখলো সেই যেন প্রকৃত পক্ষে মানুষ। তো আসমানি ইলমের মধ্যে এক বড় আসবাব হলো কোরআনের ইলম। আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে ওই কোরআনের ইলমের সাথে, কোরআনের ইলম হাসিল করার সাথে সম্পৃক্ত করছেন। এত বড় নিয়ামত দিছেন, এটার শুকর আদায় করা চাই। এবং এর পাশাপাশি উলুমে আলিয়া অর্থাৎ উপকরণ যা আছে, নাহু আছে, সরফ আছে, এরপরে ফিকহ আছে, এরপরে ফিকহ থেকে হাদিস, কোরআন ও হাদিস থেকে ইস্তেমবাদ করা আছে, অন্য সকল ইলমও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিচ্ছেন, দিবেন, দিচ্ছেন। তো এই জন্য আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করা যে আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত, যাকে সূরা আর রহমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রথমে উল্লেখ করছেন, যে সূরা আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে মানুষকে ডেকে, জান্নাতীদেরকে ডেকে স্বয়ং আল্লাহ তেলাওয়াত করে শোনাবে। দুনিয়াতে কারি আব্দুল বাসিত, আব্দুল সামাদ, আব্দুল বাসিত অথবা এই ধরনের বড় কোন কারি যখন কোন সূরা আর রহমান সুন্দর করে তেলাওয়াত করে, তো একজন হাফেজ আলিম যে বুঝে, তার তো ভালো লাগে। যে কোরআন বুঝে না, পড়তেও জানে না, সেও মদহোশ হয়ে যায়, মাথা লড়াইতে থাকে, ঝুম ওঠে মজার কারণে। তাহলে চিন্তা করেন, যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই সূরা তিলাওয়াত করে আমাদেরকে শোনাবেন, তখন যে কি হবে এটা কারো পক্ষে বলা অসম্ভব। এটা আমরা ওইখানে যাইয়া ইনশাআল্লাহ শুনে নিব ইনশাআল্লাহ। और एक मशहूर रिवायत है जो हम सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बयानों में बयान करते हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो शहीद उद्दार कहलाते हैं, उनसे रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ये उम्मत खैर उम्मम है, सारी उम्मतों में सबसे अफजल है, आला और बाला है, सबसे इसका ऊंचा मकाम है। जब तक ये उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी, दूसरी उम्मतों पर जन्नत हराम है। फरमाया कि 120 जन्नत में जाने वालों की सफ़े होंगी, उनमें 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी, बाकी 40 सफ़े सवालात अंबिया की उम्मतों की होंगी। और इस उम्मत का बड़ा मकाम है। इस उम्मत को सबसे अफजल नबी मिला, सबसे अफजल किताब मिली, सबसे अफजल शरीयत मिली, सबसे अफजल रमजान का महीना मिला, सारी चीजें अफजल मिली। उन सब में अफजल कौन है, आला कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। जिसका पढ़न, जिसका मशगला, इसका ओढ़ना बिछोना, सुबह शाम का काम कुरान का सीखना और सिखाना हो। कि कुरान सिखा रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, और कोई काम इनका नहीं है। अल्लाह ने इस काम में इनको लगा दिया है। फरमाते हैं कि वो सबसे ऊंचे हैं, सबसे आला हैं, सबसे वाला हैं। दुनिया के वजीरों से, दुनिया के हाकिमों से, दुनिया के गवर्नरों से, दुनिया के मालदारों से, दुनिया के बड़े बड़े फार्म हाउस रखने वाले फार्मर से, खेती बाड़ी करने वालों से, तिजारत करने वालों से, सारी दुनिया के इंसानों से सबसे ऊंचा मकाम, सबसे आला और बाला उनका है जिनका मशगला कुरान का पढ़ना और पढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 24 घंटे का काम कुरान का पढ़ना पढ़ाना ही है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी किस्मत पर नाजा फरहा हो, शादा हो, खुश हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐ अल्लाह, तूने हमको सारे इंसानों में सबसे अफजल उम्मत में बनाया, और सारी अफजल उम्मत में सबसे आला मकाम तुमने हमको दिया कि कुरान के पढ़ने पढ़ाने में लगाया। তো ভাই মেহমান বলেন যে আর একটা মশহুর হাদিস যার বর্ণনাকারী হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যেটা আমরা পড়ি, পড়াই, বর্ণনা করি, প্রায় শুনি, সকলেই জানি। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি শহীদ উদ্দার যাকে বলা হয়, তো তিনি বর্ণনা করেন
যে খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে কোরআন পড়ে এবং কোরআন পড়ায়। উনি বলেন, দেখেন শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবী দিয়েছেন, ১৬ লক্ষ নবী বা তার চেয়ে কম বেশি নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আর আসমানি কিতাব সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিতাব আমাদেরকে দিয়েছেন। আর আমাদেরকে আরো বহু শ্রেষ্ঠত্ব দান করছেন। রমজান মাস শ্রেষ্ঠ মাস আমাদেরকে দান করছেন। এমনকি এই উম্মতকে অন্য সকল উম্মতের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে দিয়েছেন যে যারা জান্নাতে যাবে তাদের 120 কাতার হবে। কত কাতার ভাই? 120 কাতার। এই 120 কাতারের মধ্যে 80 কাতারই হবে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে, আর বাকি 40 কাতার হবে ১৬ লক্ষ নবীদের। অর্থাৎ ১৬ লক্ষ নবীদের উম্মতের জান্নাতে যাওয়ার সংখ্যা যা হবে, এক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত তার দ্বিগুণ হবে। একজন নবীর উম্মত তার দ্বিগুণ হবে। এত শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এত সকল শ্রেষ্ঠত্ব, নবী শ্রেষ্ঠ, কিতাব শ্রেষ্ঠ, রমজান শ্রেষ্ঠ, আর এরকম ভাবে উম্মত শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে একজনের কথা বলছে, এ সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাকি কোরআনে পাক শিখে এবং কোরআন শিখায়। কোরআন শিখানোর সাথে তার সম্পৃক্ততা থাকে, তার মশগালা থাকে, তার সময় ব্যয় হয়, কালক্ষেপণ হয় শুধুমাত্র কোরআন শেখানোর মধ্যে। এ হইল সকল শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদেরকে এরকম শ্রেষ্ঠত্ব দান করছেন যে আমাদের এরকম সুপ্রসন্ন ভাগ্যের উপরে আমাদের গর্ব করা উচিত, আনন্দিত হওয়া উচিত, খুশি করা উচিত, আমাদের অন্তরে খুশি অনুভব করা উচিত যে আল্লাহ আমাদেরকে এরকম সৌভাগ্যশীল বানাইছেন যে আমাকে সমস্ত শ্রেষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের যে মানদণ্ড, সে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে রাখছেন যে আমাকে কোরআন শিখানোর সাথে মাশগালা, আমাদের মাসরুফিয়াত দান করছেন। আমি যাতে এটাকে অবজ্ঞা অবহেলা করে আমার এই নিয়ামতকে খাটো করে না দেখি, বরং আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি যে আল্লাহ তুমি আমাকে এত বড় নিয়ামত দান করছো। अब आगे की बात अर्ज करते हैं। जब इतनी बड़ी नेमत है तो उस नेमत का हक भी अदा करता है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों से शुक्र का मुतालबा करते हैं। जितनी बड़ी नेमत है उतना बड़ा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का एक असर है, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए भी हैं। हजरत फरमाते हैं कि समानियत अशिया हुन्ना ज़ीना ली समानियति अशिया, 8 चीजें 8 चीजों की जीनत हैं। 8 चीजें हैं, उसके अंदर जो जीनत आएगी, उसके अंदर जमाल आएगा, कमाल आएगा, तमाम आएगा, वो 8 चीजों से आएगा। उनमें पहली बात यह है कि अत्तज़ल्लुल ज़ीनतुल मुतअल्लिम, तज़ल्लुल आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो और छोटा बनना। फरमाते हैं कि ये तालिब इल्म की जीनत है कि जो तालिब इल्म जितना तज़ल्लुल इख्तियार करेगा, आजिज़ी इख्तियार करेगा, अपने को छोटा समझेगा, अपने बड़ों के सामने अपने आप को बिछा देगा, हवाले कर देगा, उसी एतबार से उसके इल्म में तरक्की होगी, उसी एतबार से उसके इल्म में कमाल और जमाल पैदा होगा, उसके इल्म में क़ुव्वत और ताकत पैदा होगी। लेकिन जिस तालिब के अंदर घमंड होगा, बड़ाई होगी, अपने को बड़ा समझेगा, इस्तगना होगा, बड़ों का अदब नहीं होगा, बड़ों के सामने जो है आदमी जो है छोटा नहीं बनेगा। फरमाते चाहे जितना ज़हीन और फतीन हो, जितना बेहतरीन मेहनत करने वाला हो, लेकिन उसका मुस्तकबिल तारीक होगा, उसके मुस्तकबिल में उससे अल्लाह काम नहीं लेंगे। इसलिए हमने देखा है कि जो तलबा अपने ज़माने में अपने असातिज़ा के सामने तज़ल्लुल आजिज़ी इंकिसारी करते थे, छोटा समझते थे और तलब के साथ पीछे रहते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें कमाल अता फरमाया और मुस्तकिल में अल्लाह ने उसे वो काम लिया कि जो बड़े बड़े ज़हीनों फतीनों से नहीं लिया। इसलिए तज़ल्लुल ज़ीनतुल मुतअल्लिम, इसकी रोशनी में अपना मुहासबा करना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए
کہ ہم کہاں ہیں، تذلل ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، طلب حقیقی ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کریں، آگے بڑھتے رہیں گے اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیں گے کہ دنیا سر اٹھا کے دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کام لے رہے ہیں۔ উনি বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এত নিয়ামত দিচ্ছেন, তো নিয়ামতের কিছু শুকরিয়াও তো আছে, হকও তো আছে। কারণ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিয়ামত যখন আল্লাহ তাআলা দেন, তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকাজা হলো সেই নিয়ামতের কি করা, শুকর আদায় করা। উনি বলেন যে এখন এই নিয়ামতের, এই ইলমের যে নিয়ামত, এই নিয়ামতের কিছু হক আছে। এই সংক্রান্ত বা এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিষয় হলো হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক আসর আছে, তার মাকুলা আছে যে ৮টা বিষয় ৮টা জিনিসের জন্য বড় সৌন্দর্যতা রাখে। সামানিয়াতু আশিয়া জিনাতুল লিসামানিয়াতি আশিয়া, যে ৮টা বিষয় সৌন্দর্যতা রাখে আর অন্য ৮টা বিষয়ের জন্য। তার মধ্যে প্রথম বিষয় হলো আত-তাযাল্লুলু জিনাতুল মুতাআল্লিম, অর্থাৎ বিনয়, নম্রতা, আজিজি, এনকেসারি, বিনম্র হওয়া, বিনয়ী হওয়া, ছোট হওয়া, উস্তাদের সামনে নিজেকে ছোট করে দেয়া, এইটা হলো একজন তালেবে ইলমের জন্য অলংকার, সৌন্দর্যতা, তার এটা শোভাবর্ধনকারী। সুতরাং কোন ছাত্র যদি তার জীবনে সে যদি খুব বেশি মেধাবী নাও হয়, কিন্তু যদি তার মধ্যে এই গুণটা থাকে, তাদাল্লুল থাকে, তো দেখা গেছে যে এরকম অনেক ছাত্র ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে অনেক কাম নিছেন। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, যে একজন ছাত্র তার মধ্যে অহংকার, বড়ত্ব, অন্যকে খাটো করে দেখা, তাহকির, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, নিজের মেধার উপরে গর্ব করা, অহংকার করা, এরকম ছাত্র যত জহিন বা মেধাবী হোক না কেন আর যত পরিশ্রমী করুক না কেন, দেখা গেছে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভবিষ্যতে তার দ্বারা তেমন কোনো কাজ আল্লাহ তাআলা নেন না। এই জন্য ৮টা বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হলো যে বিনম্র, বিনয়ী, আজিজি, নম্রতা, আদব, এই বিষয়গুলি একজন তালিবে ইলমের সৌন্দর্যতা। একজন তালিবে ইলমের মধ্যে যে পরিমাণ এই বিষয়গুলি থাকবে, এটা তার সৌন্দর্যতা, যে তার ইলমের মধ্যে তত গভীরতা, তার ইলমের মধ্যে তত পরিপক্কতা, এবং উস্তাদদের দোয়া তার সাথে থাকবে এবং তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে। इस मौजू पर अगर बात की जाए तो घंटों बात हो सकती है। मैं बस एक वाक़े की तरफ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई, दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, तो उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। हम लोग ताइफ गए थे, उनकी मस्जिद है जामे अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के नाम से, वहाँ उनकी कब्र भी है, वहाँ एक कतबा लिखा हुआ है, उनमें ये लिखा है कि 13 साल की उम्र थी, अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन इल्म में सबसे आगे बहुत बड़ा इल्म अल्लाह ने उनको दिया है। वो कैसे दिया? अल्लाह के नबी की दुआओं से मिला। दुआएं कैसे मिली? अदब और एहतराम और खिदमत से मिली। कि आदमी कहता ना दुआ कीजिए, कहते हैं दुआ करवाना ये भी सुन्नत है, लेकिन असल दुआ लेना है। एक आदमी कहते हैं दुआ कीजिए, खास दुआ में याद रखना। हम कहते हैं खास दुआ किसे कौन करता है, किसे मौका है खास दुआ करने का, खास मौका के रिवाज बन गया है। ऐसा काम करो कि दिल से जब वो दुआ मांग रहा हो तो आपके लिए दुआ निकल जाए, खुद ही दुआ मिल जाएगी, आप ना कहो तब भी मिल जाएगी। ये दुआ मिलती है खिदमत से और अदब और एहतराम से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो है, वो हजरत मैमूना रजी अल्लाह की जो खाला थी और उम्महातुल मोमिनीन में थी, एक मर्तबा रात में अल्लाह के नबी के पास जब उनकी बारी थी अल्लाह के नबी की, वहाँ रात चले गए नबी के रात के अमाल देखने के लिए। बुखारी शरीफ में मौजूद है, लंबा किस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए और जो है थोड़ी देर बात करके सो गए और फिर संजा के लिए उठे, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वुजू का पानी रख दिया। आपने पूछा किसने रखा, तो बताया कि बच्चे ने रखा। आपने दुआ दी। फिर एक रिवाज उसी वही वाकया है, किसी और मौके का वाकया है कि आपने नमाज के लिए रात में तहज्जुद की नियत बांधी, तो
तो ये भी पीछे से आके दाएं बाएं तरफ खड़े हुए पीछे, आपने उनका सर या कान पकड़ के अपने दाहिनी तरफ खड़ा कर लिया बराबर में। थोड़ी देर के बाद वो पीछे हट गए। नमाज के खत्म पर आपने पूछा बेटा पीछे क्यों हट गए? कि अल्लाह के नबी आपका मकाम क्या, मैं गुलाम बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ, लिहाजा मेरी हिम्मत नहीं कि नबी के बराबर खड़ा हो जाऊं। तो फरमाया कि उस वक्त आपने दुआ दी, ये एहतराम था, वो अदब था, वो खिदमत थी। अल्लाह ने वो इल्म दिया कि रईसुल मुफस्सिरीन फी सहाबा, के तमाम सहाबा में तफसीर की रिवायतें सबसे ज्यादा उन पर उनसे हैं। और हजरत इमाम शाफी की जो फिक्र है, फिक्र शाफी, उस सब का दारो मदार जो है रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पर है। जैसे अहनाफ की फिक्र का दारो मदार अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत पर है, इस तरह तमाम फिक्र शाफी की रिवायत यानी दारो मदार फिक्र यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत पर है। अल्लाह ने वो उलूम अता फरमाए कि बड़े बड़े सहाबा उनसे जाकर इस्तेफादा करते थे। अल्लाह हजरत उमर ने एक मरतबा फरमाते थे, अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास लगाओ ओता निकालो मोती, यानी बड़े बड़े सहाबा जिस मसले को हल नहीं कर सकते थे उस सिलसिले में हजरत उमर फरमाते थे कि अब्दुल्ला लगाओ इस दरिया में गोता लगाओ और इसके इल्म के मोती निकालो, सबसे आगे बिठाते थे। चुनाचे बड़ा मकाम जो मिला इनको, लिहाजा वो अदब से मिला, एहतराम से मिला और खिदमत से मिला। तो जो तलबा पढ़ने के जमाने में खासतौर से अपने असातिज़ा का, किताबों का, अपने जो है दरसगाहों का और जितने आलात है, असबाब है, इल्म के जराए हैं, उनका अदब एहतराम करेंगे, अल्लाह ताला उनको इस इल्म से नवाजेंगे। তুমি বলেন যে এই ব্যাপারে যদি কথা বলা শুরু হয় আমাদের তাহলে অনেক ঘন্টা পার হয়ে যাবে, সময় তো কম। আমি আপনাদেরকে আমাদের উপকারী বিষয়ের মধ্য থেকে আরেকটা বিষয় হলো আদব এহতেরামের বিষয়, সাহাবাদের ঘটনা থেকে একটা ঘটনা শোনাচ্ছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমরা সকলেই তার নাম জানি। আমি উনি আসার আগেও আপনাদেরকে বলছি যে তফসিরের যত রিওয়ায়াত আছে তার বেশিরভাগ হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে। তায়েফে ওনার কবর এবং তায়েফে এক বড় মসজিদ আছে, মসজিদে ইবনে আব্বাস, ওইখানে হাজী সাহেবানরা যান। তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনাকে যেখানে ওনার কবর আছে ওইখানে লেখা আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বয়স মাত্র 13 বছর। আমাদের খেলাধুলার বয়স, আমাদের এই যুগে মাদ্রাসায় উর্দু কায়দায় ভর্তি হওয়ার বয়স। অথচ ওই 13 বছর বয়সে তিনি এত বড়, এত বেশি ইলম হাসিল করছিলেন যে সাহাবাদের মধ্যে তার উপাধি হলো রঈসুল মুফাসসিরিন। সাহাবাদের মধ্যে মুফাসসিরিনদের সরতাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। এই অল্প বয়সে উনি এত ইলম হাসিল কিভাবে করলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলিয়ায়ে মুহতারামাদের মধ্য থেকে একজন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তার খালা, তো খালাম্মার ঘরে চলে গেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিবেলা নামাজের জন্য উঠছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর উঠার আগেই এক লোটা পানি হুজুরের ওযুর জন্য ব্যবস্থা করে রাখছেন। কারণ এখনকার মতো অ্যাটাচ বাথরুম তো আর ছিল না, যেটাই বাথরুমে যাবেন ওইখানে তো ইস্তেঞ্জায় দূরে যাইতে হয়, পানির ব্যবস্থা করতে হয়। তো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পানির ব্যবস্থা করে রাখছেন। হুজুর জিজ্ঞেস করলেন মাইমুনাকে যে পানি কে রাখছে? বললেন যে এই বাচ্চাটা রাখছে, অর্থাৎ আব্দুল্লাহ রাখছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার খেদমতে খুশি হয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। তখনকারই ঘটনা হবে কিংবা পরবর্তীতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য নিয়ত বাঁধছেন। তো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের সাথে নামাজ পড়ার জন্য হুজুরের বাম পাশে নিয়ত বেঁধে হুজুরের ইক্তেদা করার জন্য দাঁড়ায় গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের ভিতরেই তার কান ধরে সরাই দিয়ে তাকে টেনে ডান পাশে এনে দাঁড়া করাইছে এবং হুজুরের পাশে দাঁড়া করাইছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের দাঁড়া করানোর পরে আবার পিছনে চলে গেছে। নামাজের শেষে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে
আব্দুল্লাহ পিছনে চলে গেলা কেন? বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মর্যাদা, আপনার মাকাম, আপনার সম্মান, আপনি কত উঁচু স্তরের, আপনি নবী, আপনি রসুল, আপনি মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহ তাআলার সম্মানিত পাত্র, মাহবুব, আমি আপনার পাশে কি করে দাঁড়াই, এই জন্য আমি পিছনে চলে গেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে তাকে দোয়া দিছেন, এমন দোয়া দিছেন যে হুজুরের ইন্তেকালের সময় যার বয়স ছিল খেলাধুলার বয়স, মাত্র 13 বছর, এই 13 বছরে রসুলের কাছ থেকে কোরআনের সবচেয়ে বেশি, কোরআনের তাফসীর সংক্রান্ত হাদিসগুলি তিনি বর্ণনা করছেন। শুধু তাই না, এমন ইলম হাসিল করছেন যে পরবর্তীকালে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন জটিল ও কঠিন কোন বিষয়ের মধ্যে পড়ে যেতেন, সাহাবাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলতো অথবা বহস চলতো যে কোনটা ঠিক, এই ব্যাপারে আলোচনা চলতো, তো হযরত ওমর অত্যন্ত সহাস্য বদনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলতো, আব্দুল্লাহ লাগাও গোতা, বাইর করো মতি। গোতা মানে হলো ডুব, দেও ডুব, বাইর করো মতি। অর্থাৎ তুমি এখন এই বিষয়ের মধ্যে ডুব লাগাও আর ভিতর থেকে মতি বাইর করো, অর্থাৎ এই বিষয়ের ভিতরে ঢুইকা যেটা সত্যিকার সমাধান সেটা তুমি বাইর করো। তো আল্লাহ তাআলা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এরকম ইলম দিবেন, কিসের বদলায়? আদব, ইহতিরাম, খেদমতের বদলায়। उन्हीं 8 चीजों में एक चीज ये भी फरमाई, कसरतुल बुका जीनतुल खौफ, रोना ये खौफ की जीनत है। खौफ अंदर होता है, उसका इजहार रोने से होता है। एक मौलाना कह रहे थे कि हम उलमा तलबा जो है वो रुलाते हैं, रोते नहीं है। हमको रुलाना आता है, रोना नहीं आता है। आवाम जो है जन्नत का तस्करे से खुश होकर जन्नत में जाने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार होती है, और जहन्नम का तस्करा करे तो जहन्नम के तस्करे से, गुनाहों से बच जाती है। लेकिन एक मौलाना फरमा रहे थे उलमा की मजलिस में, आप नाराज ना होना, उनकी बात नकल कर रहा हूं मैं, कहले कि भाई हम लोग जो है जन्नत प्रूफ है, जहन्नम प्रूफ है। क्या मतलब है? जैसे फायर प्रूफ कपड़ा होता है और जो है वाटर प्रूफ घड़ियां होती हैं, पानी में डालो तो घड़ी पे असर नहीं होता, और जो है कपड़ा आग में डालो तो जलता नहीं है। इस तरह हमारा अजीब हाल है कि जन्नत के तस्करे से हमें असर कम होता है, जैसे होना चाहिए नहीं होता। जहन्नम के तस्करे से असर नहीं होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बासी के बारे में इतने बड़े आलिम हैं, इतना रोते थे कि रोते रोते दोनों गालों पर जो है वो नालियां सी बन गई थी, आंखों से आंसू जारी होते होते नालियां बन गई थी। रोना मतलूब है, इसलिए कहते ला खैर फी उयून ला दुमुअ फी, जिन आंखों में आंसू नहीं है उन जो है आंखों में कोई खैर नहीं है। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत आइना यकूनु फी ज़िल्ल अर्शिर रहमान यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु। क़यामत के मैदान में जब आज यानी कोई अर्श, कोई साया नहीं होगा सिवा अल्लाह की रहमत और अर्श के साये के। अल्लाह ताला 7 सिफात के इंसानों को अर्श का साया देंगे, उनमें वो अल्लाह के बंदे होंगे। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत आइना, कि तन्हाई में अल्लाह, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के अजाब, अल्लाह की जहन्नम को याद करके जो आदमी रोता है, आंखों से आंसू बहाता है, अल्लाह ताला ऐसे खुशनसीबों को भी अल्लाह आखिरत में अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। तो लिहाजा फरमाया कि कसरतुल बुका ज़ीनतुल खौफ, कसरत से रोना, अल्लाह के सामने जो है नदामत के आंसू बहाना, हया के, शर्मिंदगी के आंसू बहाना, गुनाहों पर जो है अफसोस और नदामत के आंसू बहाकर अल्लाह के सामने रोना। फरमाते खासतौर से ये उलमा का शिआर है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। इल्म का समरा खशियत इलाही है कि अल्लाह से सही मानों में डरने वाले वो उलमा ही हैं जो अल्लाह को जानते हैं। তো মেহমান বলেন যে 8টা জিনিসের কথা বলছিলাম, যে 8টা জিনিসের জন্য জিনাত, তার মধ্যে আরেকটা হলো যে আল বুকা জিনাতুল খৌফ, যে ভয়ের সৌন্দর্যতা হলো কান্নাকাটি করা। তিনি বলেন যে মনে করেন না আমরা ওলামারা অন্যদেরকে কান্দাইতে পারি ভালো, নিজে কম কান্দি, মানে বয়ান করে অন্যদেরকে কাঁদাইতে পারি, আমাদের বয়ান শুনে অন্যরা কাঁদে, কিন্তু আমরা নিজেরা কান্নাকাটি কম করি। উনি বলেন যে যার
ভিতরে ভয় হয় সে কান্নাকাটি করে। আর ভয়ের সৌন্দর্যতা, ভয়ের জিনাত হলো কান্নাকাটি করা। কান্নাকাটি করা ইসলামের মধ্যে, দ্বীনের মধ্যে, শরীয়তের মধ্যে মতলুব, কাঙ্ক্ষিত। এটা চাওয়া হয়েছে যে মানুষ বেশি থেকে বেশি আল্লাহকে ভয় করবে, কাঁদবে। আর এটা ওলামাদের শান, কারণ ওলামাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা। তো উলামা ইকরাম যদি আল্লাহকে বেশি ভয় করে, আর ভয়ের সৌন্দর্যতাই যদি হয় কান্না, তাহলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আল্লাহকে কারা? ওলামারা। তাহলে কানবে বেশি কে? ওলামা ইকরাম। কিন্তু উনি বলেন যে আপনারা কিছু মনে করেন না, আমি বলতেছি না, একজন আলেম বলছে, আমি ওই কথাটা শুধু নকল করতেছি। যে আমাদের অবস্থা হলো এরকম যে আমরা জান্নাতের কথা বলি, সাধারণ মানুষ জান্নাতের আগ্রহ করে, জাহান্নামের কথা বলি, মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা হয়ে গেছি জান্নাত জাহান্নাম প্রুফ। বুলেট প্রুফ গাড়ি আছে না, গুলি ঢুকে না। ওয়াটার প্রুফ ঘড়ি আছে না, পানিতে চুবাইলে পানি ঢুকে না। আমরা জান্নাত জাহান্নাম প্রুফ, অর্থাৎ অন্যদেরকে বলি তারা মুতাআসির হয়, কিন্তু আমরা নিজেরা প্রভাবিত হই না। এই জন্য বলেন যে সত্যিকার আলিম যে হবে সে আল্লাহকে ভয় করবে, জান্নাতের আশা করবে, জাহান্নামের ভয় কাঁদবে, হায়া ও শর্মিন্দিগির কারণে, গুনাহের কারণে, এবং তার আল্লাহ পাকের কাছে ইনাবাতের কারণে সে কান্নাকাটি করবে। হ্যাঁ, হাদিসের মধ্যে যেমন আসছে, কাল কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া হবে না, সূর্য যেদিন মাথার একদম সন্নিকটে হবে, 1 মাইল অথবা 1 শলাকা পরিমাণ দূরত্বে চলে আসবে, এত কঠিন দিন হবে যেদিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। ওই দিন আল্লাহ তাআলা 7 শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ পাকের আরশের নিচে স্থান দিবেন। তার মধ্যে একজন হলো রাজুলুন যাকারাল্লাহ খালিয়ান ফাফাদাত আইনা। ওই ব্যক্তি যে নিরিবিলিতে, এরকম নিরালায় আল্লাহ তাআলার জিকির করে, আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহকে মনে করে, এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়ায়ে পড়ে। ওই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মাত্র 13 বছর বয়সে এত ইলম শিখছেন, এত বড় আলিম ছিলেন। এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত বেশি কান্নাকাটি করতেন, কানতে 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 তার চোখের পানি পড়তে পড়তে তার গালের উপরে 2টা সরু নালী হয়ে গেছিল, দাগ পড়ে গেছে এখানে সব সময় পানি পড়তে পড়তে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করা, বিশেষ করে আমরা এলেমওয়ালারা, উম্মতের জন্য, নিজের এলেমের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে খৌফ, আল্লাহ পাকের খৌফ ও খাশিয়তের উপরে কান্নাকাটি করা, এটাও একটা কাঙ্ক্ষিত বস্তু, এবং এটা একটা আল্লাহ পাকের ভয়ের সৌন্দর্যতা। मैं जल्दी से गिना देता हूँ, वक्त कम है। अल खुशू ज़ीनतुस सलाह। खुशू और खुजू 2 चीजें हैं। खुशू का ताल्लुक ज़ाहिर बदन से है और खुशू का ताल्लुक बातिन से, दिल से है, कि नमाज में दोनों मतलूब हैं। ज़ाहिर भी बिल्कुल जो है अल्लाह के सामने जैसे है उस तरह आदमी रहे, ऐसी हरकत ना करे जिसे पता चले ये नमाज में नहीं है। इस तरह खुशू, दिल का रुझान और तवज्जो कामिल अल्लाह की तरफ हो। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक आदमी का दिल इधर उधर ना हो, ये खुशू है। लेकिन हर आदमी अपना मुहासबा करे, मेरी नमाज का क्या हाल होता है, तो नमाज का के रकत बांधते ही आदमी का पता नहीं ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। एक आलिम कह रहे थे, आदमी सजदा कर रहा है अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह का गैर सब याद आता है, अल्लाह ही याद नहीं आता है। सजदे में हमारा हाल होता है। तो और आलिम की नमाज और गैर आलिम की नमाज में फर्क होना चाहिए। आलिम की नमाज खुशू खुजू से होती है। इसी तरह एक फरमाया कि तर्कुल मिन्नति ज़ीनतुल एहसान, कि आदमी किसी पर एहसान करे तो एहसान करके एहसान न जतलाए, यह एहसान की ज़ीनत है, वरना आदमी अपने एहसान को पानी में डाल देगा। वल अफ़ाफ़ु ज़ीनतुल फ़क़्र, कि आदमी फ़कीरी की जिंदगी, मिस्कीनी की जिंदगी और जो है उसर की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन उस जिंदगी का फख्र का की जो जीनत है वो अफाफ है। अफाफ के माने किसी के सामने दस्ते सवाल दराज न करना, किसी के सामने सवाल की जबान न खोलना, किसी के सामने अपनी हाजत न रखना, ये फरमाया फख्र की जीनत है। ऐसे ही फकीर क़यामत में मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। तो
উনি বলেন যে 8টা বিষয়, এখন আর সময় কম, আমি অল্পতে গণনা করে শুধু বলে দেই। তার মধ্যে একটা হলো আল খুশু ওয়াল খুদু জিনাতুস সালাহ, নামাজের সৌন্দর্যতা হলো খুশু এবং খুজু। খুজুর সম্পর্ক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে, বাহ্যিক অবস্থার সাথে, খুশুর সম্পর্ক দিলের সাথে। অর্থাৎ নামাজের বাহিরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাকবীরে তাহরিমা থেকে সালাম পর্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এরকম ব্যবহার করা যে বাহির থেকে দেখে কেউ যাতে এই কথা মনে না করে যে নামাজে আছে না নামাজে নাই, কতক্ষণ কানে, কতক্ষণ মাথায়, কতক্ষণ হাত বুলাইতেছে সরাইতেছে, এটা না হয়। আর একটা হলো খুশুর সম্পর্ক দিলের সাথে, যে নামাজের শুরু হইতে সালাম পর্যন্ত, সালাম ফিরানো পর্যন্ত, তাকবীরে তাহরিমা থেকে সালাম পর্যন্ত পুরা সময়টা দিলের ভিতরে আল্লাহ থাকে। উনি বলেন যে এই আমরা যেই মাত্র তাকবীরে তাহরিমা বাঁধি, এরপরে যে কে কোথায় যায়, ধ্যান যে কোথায় যায় সেটাও জানা থাকে না। বলে একজন আলেম বলছেন যে মানুষ আল্লাহর সামনে সেজদা করে, আল্লাহকে সেজদা করে, তো সেজদায় সব স্মরণ আসে, শুধু আল্লাহই স্মরণ আসে না। সেজদা করে যার জন্য তার কথাই মনে আসে না, বাকি সব মনে আসে। এই জন্য নামাজটাকে সুন্দর করা খুশু খুজুর মাধ্যমে, কারণ খুশু খুজু নামাজের সৌন্দর্যতা। আর একটা বলছেন ইহসান, এর সৌন্দর্যতা হলো তারকুল মিন্নাতি জিনাতুল ইহসান, কারো উপরে অনুগ্রহ করলে খোটা না দেওয়া, এটা হলো তার সৌন্দর্যতা। অনুগ্রহ করলাম কিন্তু আবার সময় মতো তারে মনেও করাই দিলাম আমি করি নাই, এরকম এরকম অন্যের সামনে সেটাকে প্রকাশ করা, জাহির করা, খোটা দেওয়া, এটা তার ওই ইহসান আর অনুগ্রহকে নষ্ট করে দেয়। এই জন্য অনুগ্রহের সৌন্দর্যতা হলো খোটা দেওয়াকে বর্জন করা, কারো উপরে ইহসান করলে খোটা না দেওয়া। আর 3 নম্বর হলো ওয়াল আফাফ জিনাতুল ফকর, অর্থাৎ দারিদ্রতা ইসলামের মধ্যে পছন্দনীয়, ফকর, ফাঁকা, অভাব ইত্যাদি এটা পছন্দনীয়, কিন্তু কখন? এটা তখনই হবে এটার সৌন্দর্যতা যদি থাকে। এটার সৌন্দর্যতা হলো আফাফ, অন্যের সামনে হাত না পাতা, কারো সামনে জলিল না হওয়া, সুয়াল না করা, ছোট না করা। এইরকম দারিদ্রতা যারা আছে সে কিয়ামতের দিন ধনীদের চেয়ে 500 বছর আগে জান্নাতে যাবে। 3 बातें और हैं, उसमें फरमाएं कि अशुक्र ज़ीनतुन नेमा, नेमतों की जीनत शुक्र है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं अपने बंदों को, उन नेमतों में जीनत जो आएगी और उसका बका होगा वो शुक्र से होगा। और शुक्र के माने हैं कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उस नेमत को देने वाले की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो। अल्लाह ने जो नेमत दी है वो नेमत इस्तेमाल हो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। मुनइम ने जो नेमत दी है उस नेमत को मुनइम की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हो। लिहाजा अल्लाह ताला चाहते हैं कि अहले इल्म अपने इल्म पर अमल करें और अपने इल्म को मुताद्दी करें, आगे बढ़ाएं। खुद अमल कर लेना काफी नहीं है। पिछली उम्मतों में अपना अमल कर लिया तो नजात हो जाती थी, लेकिन इस उम्मत का मसला इसलिए बहुत अहम है कि हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं है, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। ला नबी अबादी वला उम्मत बअदकुम, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। इसलिए हमने तुमको अंबिया का वारिस बनाया है और अंबिया की वरासत में जैसे इल्म दिया है, इल्म की मेहनत भी दी है, दावत की मेहनत भी दी है। लिहाजा इस इल्म को, इस दीन को अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंचाएंगे, जैसे हदीस में आता है कि एक आदमी के पास इल्म था और उसे पूछा गया, पूछना 2 तरह से होता है, एक जो है जबान काल से होता है, जबान हाल से होता है कि आदमी जबान से पूछ रहा है, ये कि सब पूछ नहीं रहा है, लेकिन वो है कि नजर आ रहा है कि इसको ये बताना चाहिए। लेकिन अगर आदमी न बताए तो फरमाया उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। क्यों नहीं बताया? पूछने वाले को बताना चाहिए था, जाहिलों को तुमको इल्म सिखाना चाहिए था। तो लिहाजा इल्म का शुक्र यह है कि इस इल्म पर खुद अमल करें। अमल ना करें तो वो भी बड़ी वईद की बात है। हदीस में आता है कि
بلکہ علماء فرماتے ہیں علم عمل کو آواز دیتا ہے، اور اگر عمل لبیک کہتا ہے تو علم باقی رہتا ہے. اگر علم جو ہے کہ آواز پر عمل لبیک نہیں کہتا ہے تو علم رخصت ہو جاتا ہے. آدمی دھیرے دھیرے ایسا ہو جاتا ہے جیسے عام آدمی ہوتا ہے، جاہلوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے علم کا تقاضا ہے کہ خود اس پر عمل کیا جائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دی جائے. یہی علم کا شکر ہے. তো উনি বলেন তিনটা রয়ে গেছে, আর তার মধ্যে একটা হলো আশুকরু জিনাতুন নিয়ামা। আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে কোনো নিয়ামত দেন, সে নিয়ামতের সৌন্দর্যটা হলো শুকর। তো এখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে ইলম দিবেন, তো এই ইলমে তো আল্লাহ পাকের দেয়া একটা নিয়ামত, শুধু না সবচেয়ে বড় নিয়ামত। সেই নিয়ামতের শুকর আদায় হলো যে এই নিয়ামতের সৌন্দর্যটা হলো যে শুকর আদায় করা। শুকর কিভাবে আদায় করব? বলে শুকর হলো নিয়ামতটা যিনি দেন তো তার মর্জি মোতাবেক ওই নিয়ামত যাতে আদায় হয়, তার মর্জি মোতাবেক ব্যবহার হয়। যিনি দিছেন মুনঈম, তার মন মতো তার মনসা মতো ব্যবহার হওয়া, এটা হলো কৃতজ্ঞতা, শুকর। আর তা না হলে নাশকরি হয়ে যাবে। তো এক তো হলো শুকর, এই ইলমের উপরে আমল করা, আর আরেকটা হলো বিশেষ করে এই উম্মতের জন্য ইলম শেখার পরে এই ইলম অন্যকে পৌঁছানো, এটাও কৃতজ্ঞতা বা শুকরের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বেকার উম্মতের জন্য এতটুকু যথেষ্ট ছিল যে তারা তাদের নবীদের উপরে নাজিল হওয়া ইলমের উপরে তারা আমল করে নিত, বাস যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু আর কোনো নবী আসবে না, তো এই উম্মতের উলামা তলাবা আমরা যারা ইলম শিখছি, বিশেষ করে আমাদের উপরে দায়িত্ব হলো যে অন্যকে আমরা পৌঁছাবো। কারণ আপনারা জানেন যে যদি কারো কাছে ইলম থাকে আর তার কাছে কোনো ইলমের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তো সে যদি ওই ইলমের সম্পর্কে না বলে, ওই ইলম ছুপায়, কিতমানে ইলম করে, তাহলে তার শাস্তি কি? কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে। এখন এই জিজ্ঞাসা দুই ধরনের হতে পারে। একটা জবানে কাল, অর্থাৎ মুখে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে ভাই এই মাসআলাটা কি, এটা কিভাবে হবে, আমি বললাম না, ছুপাইলাম, লুকাইলাম। আর একটা হলো জিজ্ঞাসা করার জবানে হাল, সিচুয়েশন ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ সে আমাকে মুখে জিজ্ঞাসা করে নাই, কিন্তু তার পরিস্থিতিতে বোঝা যায় যে তাকে আমার এটা বলা দরকার ছিল যে ভাই এই কাজটা এইভাবে নয়, এইভাবে। এবং শুধু জানাই দেওয়া নয়, এমন ভাবে বোঝানো যাতে সে এটা বুঝে শুনে আমল করতে পারে। তো সুতরাং আমরা যারা ইলম হাসিল করছি, আমাদের ইলমের সৌন্দর্যতা হলো শুকর, আর শুকরের অর্থ হলো যে আমরা নিজেরা আমল করব এবং অন্যদেরকেও এই ইলমের উপরে আমল করনেওয়ালা বানাবো ইনশাআল্লাহ। और सातवीं चीज ये है कि असब्र ज़ीनतुल बला, मुसीबत है, आजमाइश है, तंगियां हैं, उसर है, फक्र है, इफलास है, हालात हैं, इन सब की जीनत सब्र है। इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो मिजाज था वो शाकिराना और साबिराना था, कि शुक्र के साथ और सब्र के साथ चलते थे। लिहाजा नबियों के वारिसों को भी चाहिए, जो वारिस बन रहे हैं और आइंदा वारिस मुकम्मल होने वाले हैं, जो जिनको हम तलबा कह रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सब्र और शुक्र के साथ चलें। ज़ाहिर है कि 8-10 साल मदरसों में पढ़ना सब्र के बगैर नहीं होगा। घर की राहत नहीं मिलेगी, घर की का खाना नहीं मिलेगा, घर की मछली और जो है घर का गोश्त नहीं मिलेगा, घर का सोना जागना नहीं मिलेगा, घर की आज़ादी नहीं मिलेगी, पाबंदियां होगी, यहाँ पर इम्तिहानात होंगे। इन सारे हालात से गुजरना सब्र के बगैर नहीं होगा। इसलिए सब्र के साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, इसका मिज़दाक़ बनेंगे। साबिरों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब के अजर देंगे। लिहाजा दावत के काम में भी सब्र है। और जो आखिरी बात है, अल-हिल्म ज़ीनतुल आलिम, हिल्म बर्दाश्त ये उलमा की ज़ीनत है। कोई भी आलिम बनकर अपने इल्म को आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई दाई बनकर दावत नहीं दे सकता जब तक कि उसके अंदर सब्र, इल्म की सिफत ना हो, हलीम ना हो, बर्दाश्त करने का मादा ना हो। इसलिए अल्लाह हलीम है। और उसके बाद सबसे ज्यादा हिल्म जो है अल्लाह नबियों को देते हैं। नबी हलीम होता है। अगर नबी हलीम ना हो तो दावत का काम नहीं कर सकता।
इसलिए वारिसीन अंबिया जो है हलीम नहीं होंगे, हिल्म वाली सिफत उनके अंदर नहीं होगी, वो दावत का काम नहीं कर सकते हैं। बाबा को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग गाली देंगे सुनना पड़ेगा, लोग जो है रास्ते में कांटे बिछाएंगे उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोग जो है बुरा भला कहेंगे उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम भला चाहते वो भला चाहेंगे, वो हम उनका हक देंगे, वो हक हमको नहीं देंगे। सबको बर्दाश्त करते हुए अद्दीन और नसीहा के दिन खैरखाही का नाम है, भलाई चाहने का नाम है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग भाइयों, ये दावत का जो दावत का तबलीग और दावत का काम है वो यही सिफात को सीखने का काम है। अब तक हम पढ़ रहे हैं, इल्मे दीन पढ़ा है। आप जानते हैं इल्मे दीन में इजाफत तरकीब इजाफी है, यानी जो तरकीब तरकीब इजाफी है, और मुजाफ मुजाफिले में मुगायरत होती है। इल्मे दीन हमने हासिल किया है, लेकिन दीन जो असल है वो अभी हासिल करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। इल्मे दीन, जैसे कोई कहे जा गुलाम ज़ैदिन, तो क्या मतलब है? जैद नहीं आया, जैद का गुलाम आया है। इसी तरह इल्मे दीन हमने हासिल किया है, अभी दीन हासिल करना बाकी है। दीन सिफात का नाम है, दीन जो है अमाल का नाम है, दीन हालात को बर्दाश्त करने का नाम है, सब्र और शुक्र का नाम है। अल्लाह के रास्ते में जब चलेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे और पढ़ने के जमाने ही से इसकी मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे सिफात आएंगी। और चूंकि हमारी मेहनत का मौजू और मैदान जो है वो अवाम है, अवाम ही में हमको काम करना है, इसलिए पढ़ने ही के जमाने में कहते हैं कि आदमी छुट्टियों में वक्त लगाता रहे, चिल्ला लगाए सालाना छुट्टियों में और शशमाही छुट्टी में जितना वक्त मिले लगाए, हर महीने 3 दिन या 3 दिन तो नहीं लगा सकते, 24 घंटे वक्त लगाए, अपने मदरसे के माहौल में काम करते रहें। इंशाअल्लाह जब फारिग होकर निकलेंगे उम्मत में काम करना आसान होगा। ভাই শেষ দুটা রয়ে গেছে 8টা বিষয়ের মধ্যে। সপ্তম হলো আসবরু জিনাতুল বালা, অর্থাৎ কষ্ট মুশাক্কাত যখন আসে তখন কি করতে হয়? সবর করতে হয়। তা আমি আর লম্বা না করি, ছোট করে ফুলি, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন। এলেম হাসিল করতে গেলেও আমাদের আসলে সবরটা হলো মুসিবতের উপরে, যে কোনো ধরনের হইতে পারে, ক্ষুধা হইতে পারে, পিপাসা হইতে পারে, কাপড়ের অভাব, এমনকি আমাদের বিশেষ করে মাদ্রাসাওয়ালাদের জন্য বাড়িতে যাইতে পারি না, যাইতে মন চায়, থাকতে মন চায়, থাকতে পারি না, বিবাহ আছে শরীক হইতে পারি না, ঘুমাইতে মন চায়, ঘুমাইতে পারি না। এই যে অনেক ধরনের কষ্ট, এই কষ্টগুলির সৌন্দর্যতাই হলো সবর করতে হবে। আর সবর কিভাবে করব? যে ওই সময় যে হুকুম, যে করণীয়, সে কাজটা আমাকে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা যেটা পুরা করার সেটা আমাকে করতে হবে, কাজ আঞ্জাম দিতে হবে, কোনো শিকায়ত অভিযোগ না করে এটাকে পুরা করতে হবে। আর অষ্টম হলো আল হিলমু জিনাতুল আলিম। একজন আলিম তার সৌন্দর্যতা হলো হিলম, বুর্দবারি, অনেক কিছুকে হজম করা, সবরের চেয়েও চাচাতো ভাই আর কি, আর একটু বড়। তো অনেক কিছুকে হজম করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ গোটা আম্বিয়াদের জামাত যারা দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করেছেন তাদেরকে যত কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাদের রাসূলের উপরে উটের নাড়ি ভুড়ি চাপায় দেওয়া হয়েছে, রাস্তায় কাটা বিছানো হয়েছে, ধাক্কা মারা হয়েছে, থাপ্পড় দেওয়া হয়েছে, ধুলিবালি মারা হয়েছে। যেহেতু আমরা নবীর ওয়ারিস বলি, আমরা নবীর ওয়ারিস হচ্ছি, হব অথবা হয়ে গেছি, তো আমরাও তো নবীর ওই সিফতের সাথেই কাজ করতে হবে। আর আমাদেরকে কাজ করতে হবে আওয়ামের ময়দানে। আর আওয়ামদের সাথে কাজ করলে তাদের পক্ষ থেকে কটু কথা আসবে, মুখ বাঁকা করবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে। আমাদের দেশে আছে না অনেক কিছু কয়, লোহা মোল্লা, কাঠ মোল্লা, বাঁশ মোল্লা, কত কিছুই তো কয়। এই যা বলবে, কটু কথা বলবে, মন্দ কথা বলবে, তাচ্ছিল্য করবে, এটার কোনো প্রতিক্রিয়াশীল না হওয়া যাবে না। অর্থাৎ সাথে সাথে তার কোনো প্রতি উত্তর না দিয়ে হেলম, বুর্দবারি, সবরের সাথে কাজ করতে হবে। যখন সবর করে কাজ করব, নবীওয়ালা কাজ, নবীওয়ালা সিফতের সাথে কাজ করব, তো ইনশাআল্লাহ আমাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেক কাজ নেবেন। দেখেন আমরা তালিবে ইলম, তালিবে ইলমের মধ্যে মুজাফ মুজাফ ইলাই, তারকিবে ইজাফি। আর আমরা একটা কায়দা জানি না হুট যে মুজাফ মুজাফ ইলাই কি হয়, গায়র হয়, গায়র আলাদা। যেমন বলে যা গোলাম উজাইদিন, আমার কাছে জায়েদের গোলাম আসছে,
তাই বলে কি জায়েদ আসছে না জায়েদের গোলাম আসছে? জায়েদের গোলাম আসছে, জায়েদ তো আসে নাই। তো আমরা তালিবে ইলম, তালিবে ইলমুদ্দিন, ইলমে দ্বীনের তালিব। তো ইলমে দ্বীনের মধ্যে যে ইজাফত আসে, এর মধ্যে ইলম আলাদা, দ্বীন আলাদা। এতদিন তো আমরা কষ্ট মুশাক্কাত করে দ্বীনের ইলম হাসিল করছি, কিন্তু আমাদেরকে কষ্ট মুশাক্কাত করে দ্বীনও হাসিল করতে হবে। কারণ দ্বীন আলাদা জিনিস, দ্বীনের ইলম আলাদা জিনিস। এই জন্য এই সিফতগুলিকে অর্জন করার জন্যই আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ত লাগানো, সময় লাগানো, জামাতে যাওয়া, সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরা, সাধারণ মানুষের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করা, করতে করতে এই সমস্ত গুণগুলি ধীরে ধীরে আমার মধ্যে তৈরি হবে। এক সময় আসবে যখন আল্লাহ তাআলা এই সব গুণ আমাকে দিবেন। আমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা খুশু খুজুর গুণ দিবেন, আমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বোকা ও রোনাজারির গুণ দিবেন, আমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা সবর হেলমের গুণ দিবেন। আর এই গুণগুলি নিয়ে যখন মানুষের ময়দানে চলবো, তো ইনশাআল্লাহ মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় বের করে মানুষকে দিনদার বানাই, শুধু আমি একা নই, লক্ষ মানুষকে নিয়ে জান্নাতে যেতে পারবো। এই জন্য আমাদের ফারেক হওয়ার পরে সাল লাগাই এই কাজের সাথে একটা মুনাসাবাত পয়দা করে তারপরে কর্মজীবনে যাব। আর ছাত্র জামানাতে আমরা আমাদের যে ছুটিগুলি আছে, সেমাহি, শশমাহি, কোরবানি ছুটি, এই ছুটিগুলিতে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ত লাগাবো। আর মাসে সাধারণ সাথীরা 3 দিন লাগায়, আমরা কি করব? মাসে 2 সপ্তাহ, 1 সপ্তাহ মাদ্রাসায় থাকবো, আর 1 সপ্তাহ কি করব? 24 ঘন্টার জামাতের মধ্যে যাব। তো এই জন্য এই সব আমলগুলি করার জন্য নিয়ত আছে তো সবার ইনশাআল্লাহ? তাহলে 1 নম্বরে আমরা একটু দেখতে চাই, এই হাত নামান, দাওরায়ে হাদিসের ছাত্র কারা আছেন এখানে? দাওরায়ে হাদিসের ছাত্র, দাওরায়ে হাদিস ওয়ালারা অলরেডি নামাজের মেম্বরে চলে গেছে। বেশিরভাগ মনে করছে যে সালানা ইমতিহানও শুরু হয়ে গেছে, এখন কি আর ছাত্র থাকা যায়? তো এই জন্য বেশিরভাগ ওইখানে চলে গেছে। আচ্ছা, ওনারা ওইখানে সালের তশকিল হবে। এইখানে আমরা যারা আসি, আমরা তালিবে ইলম, আমাদের এখনো পর্যন্ত সময় বাকি আছে। তো আমাদের তশকিল হলো রমজানে আমাদের এই দেখেন এখন সালানা ইমতিহান, শাবানে যদি আমাদের বেফাত পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়, শাওয়ালের 10 তারিখ 15 তারিখ পর্যন্ত প্রায় 2 মাসের ছুটি। আর এই 2 মাস ঘরে থাকলে ঘরের মানুষ বিরক্ত হয়ে যাবে। আপনাদের 2-4 দিন মুরগি খাওয়াবে, গোশত খাওয়াবে, এরপরে বাজারের ব্যাগ ধরাই দিবে, যা বাজারে যা, ঘরটা ঝাড়ু দে, বুঝছেন না, কামে লাগাই দিব। তার চেয়ে আল্লাহ রাস্তায় যাই, মসজিদে মসজিদে দিনের কাজ করব, দিন শিখবো, প্রত্যেক মসজিদে থাকবো, প্রতিদিনই মেহমান থাকবো। হ্যাঁ, ঘরওয়ালাদের হকও আছে, ঘরওয়ালাদেরকেও সময় দিব। 2 মাসের মধ্যে 40 দিন আল্লাহর রাস্তায় দিব, 10-15 দিন বা 20 দিন বাড়িতে দিব। এই জন্য রমজানে কারা আল্লাহর রাস্তায় চিল্লাই যাব? দেখি তো ভাই, দাঁড়ান তো, রমজানে যারা চিল্লাই যাব, এই এখন সালানা ইমতিহানের পরে রমজানে চিল্লাই যাব, দাঁড়ান। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, রমজানে আল্লাহর রাস্তায় 40 দিনের জন্য যাব, বলেন দেখি, রমজানে 40 দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় যাব। যারা হাফিজে কোরআন, তারা রমজানে জামাতেও তারাবি পড়াইতে পারবেন। 2জন করে বিভিন্ন সূরতে তারাবি পড়ান যায়, মসজিদের ছাদে গিয়ে, পাশে মক্তবে, অথবা তাহাজ্জুদে, তাওয়াবিনে খতম পড়া যায়। হ্যাঁ, একটু সমস্যা আছে, মসজিদে পড়াইলে একটা কিছু হয় না, একটা কিছু হয় না, এটা বললাম না, এটা থাক। তো এখন আপনারা আল্লাহর জন্য আল্লাহর রাস্তায় তারাবি পড়াবেন, অসুবিধা নাই। হাফিজে কোরআনটাতে রমজানে যারা চিল্লাই যাবেন, আচ্ছা বসেন বসেন, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, সালানা ইমতিহানের পরে যদি কোনো তারাবিও পড়াই, অন্তত পক্ষে ইমতিহানের পর থেকে রমজান পর্যন্ত 10-15 দিন সময় লাগাবো। কারা? তারা সবাই দাঁড়ায়, মেহমানদের খুশি হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই দাঁড়াই যান, দাঁড়াই যান, দাঁড়াই যান ইনশাআল্লাহ।